الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ محترم مجیب صاحب نے بیان کیا ہے، ہر پہلو سے ہر لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور کائنات کے اندر دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ ایک پیغمبر آخر الزماں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دوسری حیثیت جن کو یہ منصب ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ قرار دیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور ان کی زندگی کا یہ پہلو کہ بحیثیت شوہر بھی ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بحیثیت شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے تین پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جس لحاظ سے وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ان میں سے ایک پوائنٹ اور ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی بہت ساری چیزوں کو انسان کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ ان میں سے ایک ازواج کی، بیویوں کی اور اولاد کی محبت بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ تو بیوی کی محبت میں بعض اوقات انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو بھی پس پش ڈال دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی اس لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلہ میں بیوی کی محبت کو اوپر نہیں جانے دیا، حائل نہیں ہونے دیا۔ ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب وہ دودھ پیتے بچے تھے ایک ایسی وادی میں تن و تنہا چھوڑ دیا جن کو قرآن وادی غیر ذی زرع کہا ہے، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، جہاں نہ کوئی پانی ہے، جہاں نہ کوئی ملنسار ہے، جہاں نہ کوئی مانوس انسان کو کرنے والا ہے، جہاں نہ کوئی درخت ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو لوٹ آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت ایک اعتدال کے ساتھ ہو۔ یہ دونوں پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ ازواج اور ان کا لحاظ، ان کا خیال اور ان کے ساتھ محبت وہ بھی دین کا تقاضا ہے، لیکن اگر ان کی محبت کو اللہ رب العزت کے راہ میں قربان کرنا پڑے تو اس قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بحیثیت شوہر یہ ہمیں سبق اور درس دیتی ہے۔ اور دوسرا پہلو یا بحیثیت شوہر، دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بحیثیت شوہر خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ازواج کی تربیت کا اہتمام کرے، جیسا سورہ تحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو انسان نے صرف اپنے آپ کو ہی جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنی ازواج اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی جہاں فکر کی ہے، باقی جو زمانے کے لوگ ہیں، امت ہے، ان کی فکر کی ہے، اپنے ازواج کی بھی فکر کی ہے۔ اور ہمیں ان کے ازواج کی تربیت کے حوالے سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ سراپا اطاعت تھیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ جب بار بار سوال ہوا تو وہ پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بدلے میں جواب کے اندر حضرت ہاجرہ ان کی تربیت انہوں نے اس انداز سے کی ہے کہ وہ کہتی ہیں اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور سراپائے قربانی بن کر وہ وہاں پر رہنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں ایک اور جگہ پر بھی ملتی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آتے ہیں
हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन, कि जब उन के पास ये फरिश्ते बतौर मेहमान बनकर आए तो वहीं पर सूरह ज़ारियात के अंदर है फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइजलिन समीन, और एक जगह पर है कि फ़मा लबिसा अन जाअ बिइजलिन हनीस, कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि उन मेहमानों के लिए भुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए। फ़राग़ इला अहलिही, अपने घर वालों के पास गए, तो बीवी ने कोई लहतो लाल नहीं किया कि मेहमान कौन हैं, अजनबी हैं, मैं उनकी दावत का अहतमाम कैसे करूँगी, अचानक उनके लिए कैसे इंतज़ामात करूँगी। फ़ौरन अपने खावन की इताअत करते हुए और मेहमानों की तकरीम करते हुए फ़ौरन उनका साथ दिया है और उनके मददगार बनते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताउन किया है, और वो उनकी मेहमान नवाजी के लिए बछड़ा लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो ये दो पहलू हो गए, दो अंदाज हो गए और दो पॉइंट हो गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बहसीयत शोहर। और तीसरी चीज़ जो अहम चीज़ है, जो हमारे मुआशरे के अंदर एक अहम चीज़ है और जिसको हम एक नामानूस निगाह से देखते हैं, वो हमें नज़र आता है तअद्दुद अज़वाज। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने एक बीवी पर इक्तिफा नहीं किया। और एक चीज़, अहम चीज़, हमें इस बारे में यह चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में इसको ये समझा जाता है अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा शादियां करता है तो मुआशरा उसको ये समझता है कि शायद ये अपनी जिनसी तस्कीन के लिए कर रहा है। लेकिन तअद्दुद अज़वाज अगर इस्लाम ने रखी है और इसकी इजाज़त दी है, बल्कि इसका हुक्म दिया है, तो उसके अंदर बेशुमार हिकमतें हैं। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं और उनके उसवा को देखते हैं, तो हमें यह नज़र आता है कि उनकी हज़रत हाजरा, वैसे तो इसराइलियात को देखें तो हमें पता चलता है कुंतुरा नाम की उनकी बीवी भी हैं, लेकिन अगर इस्लाम को देखें तो हज़रत हाजरा और सारा दो उनकी बीवियां हैं। और उसमें हिकमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देखिए उनकी दो बीवियां होने में, कि एक उनकी बीवी जो हज़रत हाजरा है, उनके बतन से हज़रत इस्माइल पैदा हुए हैं, उनसे एक अलग सिलसिला चल निकला है। हज़रत इस्माइल के बतन से नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा हुए हैं, और ये जो बैतुल्लाह के मुतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये एक मरकज़ बना है। एक बीवी से, हज़रत हाजरा से, एक बाकायदा दीन का मरकज़ बना है मक्का के अंदर। और दूसरी बीवी हज़रत सारा हैं, तो उनके बतन से हज़रत इसहाक हैं, तो उनकी बीवी से जो औलाद से, उनसे एक अलग मरकज़ बना है दीन का, फ़लस्तीन के अंदर, शाम के अंदर। तो दो बीवियां हैं तो दो दीन के मराकज़ कायम हुए हैं। अगर एक बीवी होती तो एक मरकज़ होता। तो हमें बहसीयत उम्मती और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फॉलोवर और उनके मुत्तबे इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ जो हिंदवाना रसूम से, हिंदवाना मुआशरे से हमारे मुआशरे के अंदर आई है, और इस तअद्दुद अज़वाज को एक बुरा और काबिल मुज़म्मत समझा जाता है, और जो कि एक से ज़्यादा शादियाँ करता है उसको तान व तशनी का, एतराज़ात का निशाना बनाया जाता है, उस पर ऐब चीनी की जाती है। इसकी इस्लाह की ज़रूरत है और हमें इस लिहाज से मुआशरे को भी तैयार करने की ज़रूरत है और ख़ुद भी इसके लिए कदम बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो हिकमतें इस्लाम ने पेश नज़र रखी हैं उनको सामने रखते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल किया जाए और मुआशरे को इस लिहाज से जो है वो प्रिपेयर और तैयार किया जाए। तो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। दोनों शख्सियतें जिनको हमारे लिए उसवा करार दिया है, उनकी ये तअद्दुद अज़वाज के लिहाज से भी उनकी ये एक सुन्नत है। और जो लोग इस लिहाज से इक़दाम उठाते हैं उनकी जो है हौसला शिकनी करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए और उनके लिए जो मैदान और रस्ते को हमवार किया जाना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहसीयत शोहर, बाकी पहलुओं के लिहाज से भी बहसीयत शोहर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए।